Good afternoon to all. Today we will discuss the topic is data types. What is mean by data type? Anyone? Okay. So data type means a data type is a simple definition that is values. Store the values. Data type means store the values. The data type specifies the size and the type of the data is stored and manipulated in the variable. It can use it to store the and manipulate the data in a variable in C language. Every variable has a data type. ప్రతి ఒక్క డేటా టైప్ కూడా ఏమవుతుంది వేరియబుల్ అవుతుంది అన్నాడు. ఓకేనా. డేటా టైప్ మీన్స్ స్టోర్ ద వాల్యూస్. Simply definition, the data type specifies the size and type of data is stored and manipulated in the variable. In C language, every variable has a data type. What is mean by variable? Anyone respond? What is mean by variable? Variable is a value that can change during the execution of a program. ఓకేనా. సో రన్ టైంలో కానీ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసినట్లయితే ప్రోగ్రామ్ యొక్క రన్ టైంలో అంటే ఎర్రర్స్ చెకింగ్ చేసేటప్పుడు కంపైల్ చేసేటప్పుడు ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ అంటే రిమూవింగ్ ద ఎర్రర్స్ని రిమూవ్ చేసే టైంలో కానీ వాల్యూస్ చేంజ్ చేసినట్లయితే వాటిని ఏమంటామంటే వేరియబుల్స్ అంటాము. ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్ కూడా ఏమవుతుంది అన్నాడు డేటా టైప్ అవుతుంది అన్నాడు. ఓకేనా. డేటా టైప్ ఈజ్ ఏ వాల్యూ దట్ కెన్ స్టోర్ ది address of the variable. So ఇక్కడ manipulate or address the variable. What is mean by they can be classified into basically three types: primitive, derived and user defined. Data types they can be classified into three types: primitive data type, derived data type, user defined data type. Primitive means what is mean by primitive? Anyone respond? What is mean by primitive? Primitive means that can store the directly operate on the machine. ఓకేనా. ఏవైతే డైరెక్ట్గా మెషిన్తో ఆపరేట్ చేయగలుగుతాయి వాటిని ఏమంటామంటే ప్రిమిటివ్ అంటాం. వీటిని బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్ అని కూడా అంటాం. ఏమంటాము? బిల్ట్ ఇన్ డేటా టైప్. ఆటోమేటిక్లీ స్టోర్ ద డేటా ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఫ్రీ డిఫైన్డ్ ఆర్ స్కేలర్ ఆర్ ఫండమెంటల్. ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఏ స్కేలర్ డేటా టైప్స్, free defined data types, fundamentals data types, built-in data types. Okay na. Primitive means these data types can store the values directly by the machine. These values can store the directly by the machine. Okay na. So this is known as a primitive. Primitive data type is also known as a free defined data type, scalar data type, fundamental data type, built-in data types. Okay na. Basically they can be classified into three types in C language. Any primitive data types are again classified into three types. What are there? Integer, float, character. Integer, float, character. Ma, are you visible or hear my voice? Primitive data types they can be classified into basically three types: integer, float, character. Integer means anyone respond? చెప్పండమ్మా ఇంటీజర్ అంటే ఏంటి? Does not support with? Okay. Integer is a whole number, does not support with floating point. ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇంటీజర్ అనేది ఏది అన్నట్లయితే వితౌట్ ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్స్. ఓకేనా. ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్స్ అంటే డెసిమల్ పాయింట్స్ లేకుండా ఉండే వాటిని ఏమంటామంటే ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటాం. ఓకేనా. అటువంటి ఫ్రాక్షనల్ పార్ట్స్ ఉండే వాటిని ఏమంటాము? ఫ్లోట్. ఓకేనా. సెట్ ఆఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్ అండ్ డిజిట్స్ ఏమంటాము? క్యారెక్టర్. ఓకేనా. హోల్ నెంబర్స్ అంటే పాజిటివ్ వాల్యూస్ కావచ్చు, నెగిటివ్ వాల్యూస్ కావచ్చు, జీరో ఆల్సో, వీటన్నిటిని ఏమంటామంటే ఇంటీజర్స్ అంటాము. మరి ఇవి కూడా పాజిటివ్ వాల్యూస్, నెగిటివ్ వాల్యూస్ ఉంటాయి. దేంతో కలిసి ఉంటాయంటే డెసిమల్ పాయింట్స్ అంటే 0.
0.15. Okay na? So this value is called a float. 1, 2, 3, 4, 5, -1. Okay, -2, -3. So this one is the integers. Okay, what is mean by primitive data type? Anyone respond? Primitive data type means the values can store directly by the machine. These data types can operate. Primitive data types can operate directly by the machine. Directly by the machine. Okay, these data types can operate directly by the machine. అంటే సిస్టమ్తో డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అయినట్లయితే, ఇంకా సింపుల్గా చెప్పాలి ప్రిమిటివ్ అనేది ఏంట్రా అన్నట్లయితే, ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్లో అవైలబుల్లో ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ని ఏమంటామంటే ప్రిమిటివ్ అంటాము. అటువంటి అవైలబుల్ వాల్యూస్ లేని వాటిని ఏమంటామంటే డిరైవ్డ్ అంటాము. ఓకేనా? క్రియేట్ అండ్ యూజర్ దాన్ని ఏమంటామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూజర్ డిఫైన్. ఓకేనా? సో ఇంటీజర్ మీన్స్ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ హోల్ నెంబర్. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ positive and negative integers. It is also zero also in integer. Does not support with decimal points. They can be classified into 4 types: byte, short, int, long. Byte, short. Integer అనేది ఎన్ని టైప్స్ గా డివైడ్ అవుతాయి? 4 టైప్స్ గా డివైడ్ అవుతుంది. అది ఏది అన్నట్లయితే బైట్, byte, short, int, long. Okay na? Byte, short, int, long. So these are the integer data types. So chudu, integer data type ante em annatlaithe, integer is a keyword. Int is a, the keyword int is used to declare integer type variables. Integer is a keyword. Int is a keyword. We can use sign qualifiers, signed or unsigned. That means short int and long int. ఓకే, మీరు దీంట్లో కన్ఫ్యూజ్ అవనవసరం లేదమ్మా. దిస్ ఈజ్ ద బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్. ఓకే, బైట్, షార్ట్, ఇంట్, లాంగ్. దీస్ వాల్యూస్. ఏ బైట్ మీన్స్ ఓన్లీ 1 బైట్. సో ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడంటే షార్ట్ ఇంట్, సైన్డ్ ఇంట్ అని ఇచ్చాడమ్మా. ఓకే, ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుద్దండి. బైట్ అంటే ఓన్లీ 1 బైట్, షార్ట్ అంటే 2 బైట్స్, int అంటే 4 bytes, long int అంటే that is 8 bytes. ఓకేనా? నెక్స్ట్ floating point. Floating point means it is the second type of primitive data type. It is also a primitive data type. The keyword is float. Float again classified into 2 types: float, double, long double. Float, double, long double. Integer they can be classified into 4 types: byte, short, int, long. Byte, short, int, long. Okay na? Byte వచ్చి 1 byte, short వచ్చి 2 bytes, int వచ్చి 4 bytes, long వచ్చి 8 bytes. It will store the memory. Okay na? So the next one is the primitive data type. Next one is float. Float means it is a decimal points or fractional parts. Okay na? Float is a with fractional parts is called floating point values or floating point data type. Okay na? The keyword is used to float. They can be classified into 3 types. That is float, double, long double. Float is used store the memory in 4 bytes. Double is store the memory in 8 bytes. Long double is store the memory in 10 bytes. Okay na? So the
ఫ్లోట్ అనే డేటా టైప్ ఏం చేస్తుందంటే డెసిమల్ పాయింట్స్ అంటే 0 సంథింగ్ ఉన్న వాటిని సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఇన్క్లూడ్స్ ఇంటీజర్స్, దట్ ఈస్ డెసిమల్ పాయింట్ ఇంటీజర్స్ అంటే 0 సంథింగ్లో ఉన్నటువంటి ఇంటీజర్స్ని సపోర్ట్ చేస్తుంది. డస్ నాట్ సపోర్ట్ విత్ ఇంటీజర్ వాల్యూస్ అంటే హోల్ నెంబర్స్ని సపోర్ట్ చేయదు. ఓకేనా, 1, 2, 3 సో ఇటువంటి వాటిని సపోర్ట్ చేయదు. ఎలా ఉండాలి ఈ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్ అంటే 0 సంథింగ్లోనే ఉండాలి. మరి ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పండి. ఎనీవన్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? ఎనీవన్ రెస్పాండ్. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఫ్లోటింగ్ పాయింట్? Okay, some examples are explained. So first one, average, height, total marks. So these are the floating point values. Okay, so next one, character. Character means the keyword is used to char. It is used to declare the characters. Character means set of alphabets and digits. Set of alphabets and digits is known as a character. It is enclosed with single quotation. It is enclosed with single quotation. Single quotations తో గాని ఎన్క్లోజ్ చేసినట్లయితే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ సింగిల్ quotations ఎన్క్లోజ్ చేసినాం, 5 సింగిల్ quotations తో ఎన్క్లోజ్ చేసినాం. ఓకేనా, ఇటువంటి వాటిని ఏమంటామంటే ఇంటీజర్స్ అంటాం. మరి ఈ క్యారెక్టర్స్ ఏమి కలిగి ఉంటాయి అన్నట్లయితే, ఇట్ కంటైన్స్ ఆల్ఫాబెట్స్, డిజిట్స్, స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఆల్ఫాబెట్స్, డిజిట్స్ అండ్ స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్. ఈచ్ క్యారెక్టర్ హ్యాస్ యాస్కీ. వాట్ ఈస్ మీన్ బై యాస్కీ వాల్యూ? ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా ఏం వాల్యూని కలిగి ఉంటుంది? యాస్కీ వాల్యూని కలిగి ఉంటుంది. యాస్కీ మీన్స్ అమెరికన్ స్టాండర్డ్ కోడ్ ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటర్చేంజ్. ఏ మీన్స్ అమెరికన్, S means standard, C means code, I means information, I means interchange. Okay na, American Standard Code for Information Interchange. ఓకే నా, ప్రతి ఒక్క వాల్యూ కూడా ఆల్ఫాబెట్స్ కావచ్చు, డిజిట్స్ కావచ్చు. డిజిట్స్ అంటే 0 to 9, ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే A to Z. A to Z ఉన్నటువంటి వాల్యూస్ కావచ్చు. ప్రతి ఒక్క క్యారెక్టర్ కూడా ఏం వాల్యూస్ని కలిగి ఉంటుంది అన్నట్లయితే యాస్కీ వాల్యూని కలిగి ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాస్కీ కోడ్ ఫర్ ది క్యాపిటల్ ఏ లెటర్. క్యాపిటల్ ఏ లెటర్కి ఎంత తీసుకుంటుంది? 65. అప్పుడు క్యాపిటల్ బికి ఎంత తీసుకుంటుంది చెప్పండి? ఎనీవన్ రెస్పాండ్? క్యాపిటల్ ఏకి 65 అన్నప్పుడు క్యాపిటల్ బికి ఎంత తీసుకుంటుంది? మై రెస్పాండ్ అవ్వండి. అమ్మాయిలో క్యాపిటల్ ఏ అంటే 65 తీసుకున్నాడు, క్యాపిటల్ బి ఎంత తీసుకుంటుందమ్మా? 66. క్యాపిటల్ సి 67. సరే, స్మాల్ ఏ 97 తీసుకున్నప్పుడు స్మాల్ బి ఎంత తీసుకుంటుంది? ఎంత తీసుకుంటుందమ్మా స్మాల్ బి? 98. ఓకేనా? ఓకేనా, సో ఇప్పుడు స్మాల్ ఏ వాల్యూ 97 అన్నప్పుడు స్మాల్ బి వాల్యూ ఎంత అవుతుంది? 98. స్మాల్ సి వాల్యూ 99. ఓకేనా, క్యాపిటల్ ఏ అన్నప్పుడు ఎంత? 65. క్యాపిటల్ బి అన్నప్పుడు 66. ఓకేనా, సో ఆ విధంగా డేటాను తీసుకుంటుంది. ఫర్ కోడ్ ది డిజిట్ 2 ఈజ్ 50 అండ్ సో ఆన్. సో డిజిట్లో 2 అనే వాల్యూ ఎంత తీసుకుంటుంది? 50. అప్పుడు 3 ఎంత తీసుకుంటుంది? 51. సీక్వెన్షియల్గా తీసుకుంటుందమ్మా. ఓకేనా, సో ద ఫాలోయింగ్ ఫ్లోట్ డేటా టైప్ అండ్ ది రేంజెస్ ఆఫ్ వాల్యూస్, దట్ ఈస్ డేటా టైప్. డేటా టైప్ ఏమి? క్యారెక్టర్. అగైన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types, దట్ ఈస్ క్యార్ అండ్ సైన్డ్ క్యార్. సో అది ఎంత అంటే 1 byte. ఇట్ విల్ స్టోర్ ది క్యారెక్టర్ ఈజ్ 1 byte. It will store the character is 1 byte. ఓకేనా, సో నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటన్నట్లయితే వేరియబుల్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై వేరియబుల్? ఎనీవన్ రెస్పాండ్? వేరియబుల్ ఈజ్ ఎ వాల్యూ that can store the
లేదా దట్ కెన్ చేంజ్ ది డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. దట్ కెన్ చేంజ్ ది డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. చూడు, వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ వాల్యూ దట్ కెన్ చేంజ్ ది డ్యూరింగ్ ది ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. దిస్ వర్డ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Variable is a value that can changed during the execution of a program. During means runtime. During means runtime. Okay, so compilation of a program. అటువంటి సమయంలో వాల్యూస్ ఏమైనా చేంజ్ చేయాలనుకున్నట్లయితే అప్పుడు కూడా వాల్యూస్ చేంజ్ చేసే వాటిని ఏమంటామంటే వేరియబుల్స్ అంటాం. ఇటువంటి సమయంలో వాల్యూస్ చేంజ్ చేయలేకపోతే వాటిని ఏమంటామంటే కాన్స్టెంట్స్. ఏమంటాము? కాన్స్టెంట్స్. ఓకేనా? రన్ టైంలో కూడా వాల్యూస్ని చేంజ్ చేస్తే వాటిని ఏమంటామంటే వేరియబుల్స్ అంటాం. రన్ టైంలో వాల్యూస్ని చేంజ్ చేయలేకపోతే వాటిని ఏమంటామంటే కాన్స్టెంట్స్ అంటాం. కాన్స్టెంట్ అనేది ఏమి? ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. కాన్స్టెంట్ ఈస్ ఏ ఫిక్స్డ్ వాల్యూ. ఓకేనా? సో ఈ వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేయాలంటే మనకు కావాల్సినటువంటి రూల్స్ ఏంటి అన్నట్లయితే, రూల్స్ ఫర్ ది నేమింగ్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్. ఎవ్రీ వేరియబుల్ టు క్రియేట్ ఏ సమ్ రూల్స్ ఆర్ ఫాలోయింగ్. That is, the first one is a variable name must contain combination of alphabets, digits and underscores. ప్రతి ఒక్క వేరియబుల్ కూడా ఏం చేస్తాయి? దేంతో ఉంటాయి? ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి, డిజిట్స్ ఉంటాయి, అండర్ స్కోర్స్ కూడా ఉంటాయి అన్నాడు. ఆల్ఫాబెట్స్ అంటే ఏమ్మా? ఆల్ఫాబెట్స్ మీన్స్ A to Z. ఓకేనా? డిజిట్స్ మీన్స్ 0 to 9. ఓకేనా? సో ఈ వేరియబుల్స్ ఏమేమి కలిగి ఉంటాయి? కంటైన్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్, వేటితో కంబైన్ అయి ఉంటాయి అన్నట్లయితే ఆల్ఫాబెట్స్ A to Z కావచ్చు, డిజిట్స్ 0 to 9 కావచ్చు, అదేవిధంగా అండర్ స్కోర్. ఈ అండర్ స్కోర్ అనే సింబల్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే ఒక రెండు వర్డ్స్ని కలపడం కోసం యూజ్ చేస్తాము. ఓకేనా? టూ వర్డ్స్ని కంబైన్ చేయడం కోసం అండర్ స్కోర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ మార్క్స్ లేదా టోటల్ హైట్. ఓకేనా? టోటల్ హైట్ అనేది ఒకే వర్డ్, టోటల్ హైట్. సో అప్పుడు వాటిని కలపడం కోసం ఏం యూజ్ చేస్తామంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ అండర్ స్కోర్. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి దీన్ని ఏమంటామంటే అండర్ స్కోర్ అంటాం. టోటల్ హైట్. టోటల్ హైట్ ఈస్ ద అండర్, దట్ ఈస్ ద నేమ్. అదొక నేమ్ని రిప్రజెంట్ చేసే వాటిని ఏమంటామంటే వేరియబుల్స్ అంటాం. దట్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ మస్ట్ కంటైన్, ప్రతి ఒక్క నేము కూడా ఏం కంటైన్ చేస్తాయంటే ఆల్ఫాబెట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, డిజిట్స్ అయినా ఉండొచ్చు, అండర్ స్కోర్స్తో కలిపి అయినా ఉండొచ్చు అన్నాడు. ద ఫస్ట్ లెటర్ మస్ట్ బి అన్ ఆల్ఫాబెట్. ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ లెటర్ ఏమి ఉండాలా? ఆల్ఫాబెటే ఉండాలా. ఇవే రూల్స్ దేంట్లో చెప్పాను చెప్పండి? సేమ్ రూల్స్ దేంట్లో చెప్పాను? ఎనీవన్? లాస్ట్ ప్రీవియస్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకున్నాం మనం ఇవే రూల్స్. ఏమది కాన్సెప్ట్? ఐడెంటిఫైయర్స్. ఏంటది? ఓకేనా? ఐడెంటిఫైయర్స్ కూడా సేమ్ రూల్స్ని ఫాలో అవుతుంది. ఈ వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఏం చేయాలంటే అవి ఆల్ఫాబెట్స్ అయినా ఉండాలి, డిజిట్స్ అయినా ఉండాలి, అండర్ స్కోర్స్ అయినా ఉండాలి అన్నాడు. కానీ ఫస్ట్ లెటర్ మాత్రం ఆల్ఫాబెటే ఉండాలి. ఈ మూడు ఉంటాయి కానీ దాంట్లో ఫస్ట్ లెటర్ ఏది ఉంటుంది? ఆల్ఫాబెటే ఉంటుంది. అంటే A to Z తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలా, ఆల్ఫాబెట్స్ తోనే స్టార్ట్ అవ్వాలా. ద లెంత్ ఆఫ్ వేరియబుల్ అప్ టు 31 క్యారెక్టర్స్. ఇది కూడా ఈ వేరియబుల్ యొక్క లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అన్నట్లయితే 31 క్యారెక్టర్స్ ఉంటుంది. దాని యొక్క సైజు ఒక్కొక్క క్యారెక్టర్. ఇప్పుడు ఏ అనుకో, అది కూడా ఎంత 31 దాకా స్టోర్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏ కామాస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఇక్కడ ఏం చేస్తాడు? దీంట్లో కూడా ఏం చేస్తుంది? కామాస్ అనేది అలౌ చేయదు. ఇక్కడ చూడు, దీన్ని ఏమంటామంటే అండర్ స్కోర్ అంటామా. ఇక్కడ స్టూడెంట్ నెంబర్ అన్నీ ఒకే పదం. ఆ పదం కలపడం కోసం అండర్ స్కోర్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసాం. కనిపిస్తుందా? ఓకేనా? సో దీంట్లో ఏం సపోర్ట్ చేయదు అన్నట్లయితే కామాస్ని సపోర్ట్ చేయదు. ఇక్కడ ఎక్కడైనా కామాస్ ఉన్నాయా? ఓకేనా? సో ఇటువంటి కామాస్ని సపోర్ట్ చేయదు. ఇంకేమన్నాడు? స్పేసెస్ నాట్ అలౌడ్. స్పేస్ కూడా తీసుకోదు. ఇప్పుడు స్టూడెంట్కి నేమ్కి నెంబర్కి మధ్య స్పేస్ ఇచ్చిండొచ్చు కానీ తీసుకోదు. అందుకే దాన్ని అండర్ స్కోర్తో కలుపుతాం పదాన్ని. ఓకేనా? సో స్పేసెస్ని అలో చేయదు, కామాస్ని అలో చేయదు. నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? స్పెషల్ సింబల్స్ అండ్ అదర్ దాన్ అండర్ స్కోర్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్. ఖచ్చితంగా అది స్పెషల్ సింబల్స్ కానీ అండర్ స్కోర్ స్టార్టింగ్ యూజ్ చేయకూడదు. స్పెషల్ సింబల్స్ అయితే పూర్తిగా అలో చేయదు. ఓకేనా? దెన్ అండర్ స్కోర్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అన్నాడు. ఎందుకు అండర్ స్కోర్ నాట్ అలౌడ్ అంటే ఫస్ట్లోనే స్టార్టింగే అండర్ స్కోర్ ఎవరిదైనా నేమ్ స్టార్ట్ అవుతుందా? వేరియబుల్ అంటే ఏమే నేమ్స్.
ఇప్పుడు మీ నేమ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనూష, మమత అని ఉంది. ఓకేనా? సో అనూష, మమతకి ఏమైనా అండర్ స్కోర్స్ స్టార్టింగ్ ఉన్నాయా, లేకపోతే డిజిట్స్ ఉన్నాయా, 1 స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ ఏమైనా నేమ్ ఉందా? ఓకేనా? సో లేవు కాబట్టి వాటిని ఏమంటామంటే నాట్ వ్యాలిడ్. అటువంటివి వేరియబుల్స్ కావు. ఓకేనా? నేమ్స్ని రిప్రజెంట్ చేయాలి. ఇంకేమన్నాడు, కీవర్డ్స్ మస్ట్ నాట్ బి యూజ్డ్. ఖచ్చితంగా కీవర్డ్స్ యూజ్ చేయాలని లేదు. కీవర్డ్ అంటే ఏంటివా కీవర్డ్స్? ఇంటూ, క్యార్ అట్లాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేసినామా? యూజ్ చేయాల. అటువంటివి సపోర్ట్ చేయవు. ఓకేనా? ఇక్కడ చూడు, వ్యాలిడ్ వేరియబుల్స్ ఏవి మనం తీసుకోవచ్చు, వేరియబుల్స్ పనికొచ్చేటివి అన్నట్లయితే ఏ అనేది వేరియబులే, వేరియబుల్ నేమ్ అది. ఓకేనా? ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంది ఖచ్చితంగా అసలు. నెక్స్ట్ శాలరీ, ఇది కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. సమ్, ఓకేనా? టోటల్ నెంబర్, ఇక్కడ చూడు అండర్ స్కోర్స్ యూజ్ చేశారు. ఫస్ట్ స్టార్ట్ క్యాపిటల్ అంటే ఐ మీన్ ఏవి ఆల్ఫాబెట్స్తో స్టార్ట్ అయ్యి దాని తర్వాత డిజిట్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు, ఇది కూడా వ్యాలిడే. కానీ ఫస్ట్ డిజిట్తో స్టార్ట్ అయ్యి క్యాపిటల్స్ మళ్ళీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉండకూడదు, అది నాట్ వ్యాలిడ్. ఇక్కడ చూడు, ఫస్ట్ డిజిట్ ఉండి మళ్ళీ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి, ఇది నాట్ వ్యాలిడ్. చూడు, ఇన్వాలిడ్ వేరియబుల్స్. అదేవిధంగా స్పెషల్ సింబల్స్ అన్నాను. స్పెషల్ సింబల్స్ అంటే ప్లస్, మైనస్, అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్, మల్టిప్లికేషన్, డివిజన్, ఇవన్నీ కూడా సింబల్సే కదా. అటువంటి సింబల్స్ని సపోర్ట్ చేయదు ఈ విధంగా. ఏ ప్లస్ బి అనేది సపోర్ట్ చేయదు. ఎవరిదైనా నేమ్లో అడిషన్, సబ్స్ట్రాక్షన్ ఉంటాయా? మమత, అనూష రెండు ఉంటాయమ్మా నేమ్స్? ఉండవు కదా. సో అటువంటి వాటిని సపోర్ట్ చేయదు. అదే డిజిట్స్తో సపోర్ట్ చేయదు. అదేవిధంగా కీవర్డ్స్ సపోర్ట్ చేయదు. ఫ్లోటు, ఇంటూ, క్యారు ఇలాంటివి సపోర్ట్ చేయవు. అవి ఏంటివి అయినట్లయితే కీవర్డ్స్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాము? కీవర్డ్స్. నేమ్స్ని రిప్రజెంట్ చేసే వాటిని ఏమంటామంటే వేరియబుల్స్. ఓకేనా? మరి ఆ వేరియబుల్ యొక్క సింటాక్స్ ఏంటి అన్నట్లయితే చూడండి, ఏ విధంగా డిక్లేర్ చేస్తాం. A variable must be declared before it is used in the program. While declaration, the compilation reserves memory space and creates address to the each variable. Declaration of variable ante syntax. We can find out the syntax on a variable. Variable ni declare చేస్తున్నామంటే దాని యొక్క సింటాక్స్ రాయడం అని. సో దాని యొక్క సింటాక్స్ ఏమి? డేటా టైపు వేరియబుల్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్, వేరియబుల్ నేమ్ 2. సో వాట్ ఎవర్ మీ వేరియబుల్ నేమ్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్, దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్. ఓకేనా? సో ఇంట్ ఈస్ ద ఏమే డేటా టైప్. ఇచ్చాడా? ఫస్ట్ డేటా టైప్ ఉన్నాడా? ఫస్ట్ ఏముండాలి? డిక్లేర్ చేయాలంటే వేరియబుల్ని డేటా టైప్ ఉండాలి, దాని తర్వాత వేరియబుల్ నేమ్ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఏ, బి అనేది ఏం వేరియబుల్ నేమ్సే కదా. ఏ కమా బి కమా సమ్ అనేది ఏమి వేరియబుల్ నేమ్స్. అంటే వేరియబుల్ 1, వేరియబుల్ 2, వేరియబుల్ 3, అంతేనమ్మా? ఓకేనా? సో వీటిని ఏమంటామంటే డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్. డేటా టైప్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఇక్కడ చూడు, మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇది కూడా సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా. ఇది ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడు, డేటా టైప్ ఏముంది? ఫ్లోట్ ఉంది. ఓకేనా? వేరియబుల్ నేమ్ ఉంది యావరేజ్. ఎఫ్ అనేది వేరియబుల్ నేమ్ 2. నెక్స్ట్ చూడు, ఇంకో ఎగ్జాంపుల్. క్యారెక్టర్ అనేది ఏమి? డేటా టైప్. సిహెచ్ అనేది ఏమి? నేమ్. ఓకేనా? సో దిస్ వన్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ డిక్లరేషన్ ఆఫ్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏమి? డేటా టైపు వేరియబుల్ నేమ్, డేటా టైప్ వేరియబుల్ నేమ్. సో దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్ ఆఫ్ వేరియబుల్. మరి వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇన్స్లైజేషన్? ఇన్స్లైజేషన్ మీన్ టు అసైన్ ద వాల్యూస్, టు అసైనింగ్ ద వాల్యూస్. వీటికి వాల్యూస్ ఇస్తే వాటిని ఏమంటామంటే ఇన్స్లైజేషన్. దట్ ఈజ్ చూడు, ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20, బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100. ఇక్కడ ఉందా? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాం? ఫస్ట్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్లో ఇంట్ ఏ కమా బి అని ఇచ్చాం. ఇక్కడ ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ 20, బి ఈజ్ ఈక్వల్ 20. ఇక్కడ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాం. ఈ వాల్యూస్ ఇస్తున్నాము అంటే ఏమి? ఇన్స్లైజేషన్. వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే ఏమి? డిక్లరేషన్. నాట్ అసైన్ ది వాల్యూస్ ఈజ్ కాల్డ్ డిక్లరేషన్. టు అసైన్ ద వాల్యూస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇన్స్లైజేషన్. సో ఇన్స్లైజేషన్కి డేటా టైపు వేరియబుల్ నేమ్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ, వేరియబుల్ నేమ్ టు వాల్యూ. ఓకేనా? సో ఫ్లోట్, సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్లోట్ అని. ఇక్కడ చూడమ్మా, ఇంటీజర్ అంటే ఏం చెప్పాను? ఇక్కడ చూడు, మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలా. ఇంట్ అంటే ఏం చెప్పాను? వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఇంటీజర్? ఇంటీజర్ ఇస్ ఏ హోల్ నెంబర్. 20 and 100 ఈస్ ద హోల్ నెంబర్స్. ఓకేనా? పాజిటివ్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ ఫ్లోట్. ఫ్లోట్ అనేది ఏమే? డెసిమల్ పాయింట్స్ కదా. అప్పుడు ఏముండాలా? వాల్యూస్. ఇక్కడ ఫ్లోట్ అని ఇచ్చినప్పుడు అంటే ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా డెసిమల్ పాయింట్సే ఇవ్వాలా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్. సిహెచ్ అంటే ఏమే? ఏ వాల్యూ. ఓకేనా? క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ డిజిట్ కూడా ఇవ్వచ్చు, కానీ సింగిల్ కొటేషన్స్ ఇంక్లూడ్ చేసినారు చూడండి. క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు సింగిల్ కొటేషన్స్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాం.
ఓకేనా. ఈ వేరియబుల్ దేంతో డివైడ్ చేస్తామంటే కామాతో డివైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ద వేరియబుల్స్, డేటా టైప్స్ అండ్ వేరియబుల్స్.